تو کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان کہے گا آخرت کے اندر جہنم میں جانے سے پہلے مجھے ملامت نہ کر، اپنے نفس کو ملامت کر. تو آج اگر زندگیوں میں مسائل ہیں، گھر میں مسائل ہیں، رشتہ داریوں میں مسائل ہیں، دوستیوں میں مسائل ہیں، تعلقات میں مسائل ہیں، اپرچونٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، عداوتیں ہیں، غداریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، لوگ نہیں ہیں، سپورٹ نہیں ہے، ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے، بندے نہیں ہیں سارے منافق ہیں، مفاد پرست اینڈ اپرچونسٹ. کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے، کوئی وہاں سے کاٹ رہا ہے. تہاڈی کنٹرول چ نواں نہیں، تہاڈی ساس ہیگی ہے ڈین بنی دی ہے تہاڈے اوتے. منڈا تہاڈا کھو کے لے کے جاندی پئی ہے. یہ جتنے مسائل ہیں، لڑکا ہے سنجیدہ نہیں، ٹھیے تے بٹھایا کام نہیں کرتا پیا، باپ کمائی دیتی سب برباد کر دیتا ہے، قرض دیا لوگ کھا گئے، بھروسہ دیا خیانت کر دی، علاقے کے اندر دشمنیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، عداوتیں ہیں، رفاقتیں برباد ہیں. اگر یہ جتنا بھی فساد ہے تمہاری زندگی، جتنے بھی مسائل کی تنگی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، ڈیفیمیشن ہے، ایسے ایسے تنقید، تحقیر، حقارتوں کے باب ہیں، ذلتیں ہیں، قبولیت نہیں ہے، لوگ تجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی تیرا قلہ مانتا نہیں ہے، کوئی تیرا قد مانتا نہیں ہے. یہ جتنے مسائل کی زندگی کے، جس سے ڈر بھی جڑا ہوا ہے، نا امیدی بھی جڑی ہوئی ہے، مایوسی بھی جڑی ہوئی ہے. there is a hidden depression hitting you. there is hidden major depression hitting you inside. anxiety ہے، خوف ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی. یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ کیا کہے گی. دندیاں چیک کرو منڈیاں دی اچھے اینا منڈیاں دی دندیاں چیک کرو تس. تو اس کا بلیم اللہ کے واسطے کائنات پہ مت ڈال، کائنات پہ مت ڈال. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، میرے کلام میں دم نہیں، سینے میں درد نہیں، لفظوں کا اندر احساس نہیں، احساس کو لفظوں کا لباس نہیں، لفظوں کے پاس جملوں کا کلام نہیں، کلام کے پاس کتاب نہیں، کتاب کے پاس تلوار نہیں. اس کو بلیم گیم نہ کر کے وہ ذمہ دار ہیں چونکہ چنانچہ یونیورسٹی کے اوپر ڈال دو، ایجوکیشن سسٹم کو لتاڑ دو، حکومتوں کے اوپر ڈال دو، ماں باپ پہ ڈال دو، بہن پراواں دے پا دو. یہ دس از لوزر ٹاک. یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا، جس شہر میں بھی آئے گا، پنڈال کے اندر غلطیاں نکالے گا، اپنی نفس میں نہیں دیکھے گا کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. میخے نکالنا، چونبے لگانا، بلیم گیمز. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. جتنا فساد بھی کھڑا ہے نا تیری زندگی، ڈھنگ نہیں آیا، ول نہیں آیا، یو اینڈ می، میں رسپانسبل. پوری دنیا، یو ایس اے سے آسٹریلیا تک، ایک گمنامیوں کے باپ تھے، آج 7 بر اعظموں سے فون آتے ہیں، شیخ صاحب یہ بتائیں قابو نہیں آندا پیا میرے، میں قابو کس طرح کریں، یہ قابو نہیں آ رہا، وہ قابو نہیں آ رہا. آپ جتنی کاؤنسلنگ سیشنز کی ہے 12 سالوں کی، اب تو الحمدللہ ویسے اب طبیب بھی وہی جو نبض پکڑے بغیر بتائے کیا مسئلہ ہے. غلطی ہماری ہے. فساد کی نسبت کبھی خارج میں نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ آپ فساد کی نسبت اپنے جسم سے باہر کر دیں کہ یہ میرے زندگی کی بربادی کا. لوگ ہنس رہے ہیں، استہزاء کے باب قائم ہیں، تمسخر ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنجیدہ نہیں لیتے لوگ.
माँ बाप कायल नहीं होते, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पुट लूंगा, मैं चांद तारे ले आऊंगा। बेटा अल्लाह ने भी 6 दिन में दुनिया बनाई थी, जबकि अल्लाह फरमाता है इन्ना मामरू इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। मैं कुन के हुक्म से दुनिया तखलीक करता हूं। जदों मैं 6 दिनों के अंदर बनाई है, तू क्यों 6 मिनटों के अंदर इनकलाब लांदा पिया है? वक्त लगेगा, लेकिन निस्बत फसाद अपनी तरफ होनी चाहिए कि मैंने ही गलती की हो, मैंने ही गलती की, औलादे मेरी गलती होगी कहीं, क्योंकि लीडर की सिफत ही यही होती है। जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना डेरा स्ट्रांग रखना होता है ना, उनका मिजाज ही ये नहीं होता कि वो कहें सलीम दे पुत्र ने काम खराब कर देता है, हनीफ दी बुढ़ी जो है ना बड़ी मुनाफक है, यूसुफ दा भरा जड़ा है ना, नो 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 नो, पूरी फैक्ट्री डूब गई। है पूरी फैक्ट्री डूब गई, HRM डूब गया, प्रोक्योरमेंट बर्बाद हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट तबाह हो गया, फाइनेंस घुटने टेक गया, सिस्टम चैप्टर 11 फाइल कर रहा है। ए कहता पैसा नोकिया का CEO कहता है आई डिड नॉट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। हाउ एब्सर्ड कैन दैट बी? एनी बड़ी कंपनी का मालक कहता मैंने पता ही नहीं चलिया होया कि। लोगों से पूछो ना कहाँ है जिंदगी में, पहले तो यही नहीं पता कहाँ है जिंदगी, जा कहाँ रहा है वो भी नहीं पता, होया कि। शेख साहब डेफिनेटली ना मेरी तकदीर के अंदर कुछ लिखा है नो। जितना फसाद हमारी जिंदगी में, जो हुसन, जो तहसीन, वो तकमील, वो तजमील, वो जमाल, वो एक्सीलेंस, वो एहसान का दर्जा, ए दीनदारां नूं मैं कहांगा, जिन्ने भी साडे भरा बैठे ने मदारस ते, अगर तेनू अल्लाह नहीं वेखदा पिया ना, अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराओ फइन लम तकुन तराओ फइन्नहु यराका, भाई अपने आप नूं कोसो। अगर अल्लाह नहीं आंदा ना तुहाडे कोल, यू एंड मी, अना व अंत हबीबी, मैं और आप हैं। इसलिए ये सिफत जब तक नहीं बदलेगी कि मसले का हल मैं हूं और मसला ही मैं हूं, मैं ही मसला हूं, तब तक कभी भी 98 का चेंज नहीं आएगा, 1 इंच तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने जब इंसान की उस बुलंदी और उस मेराज का जिक्र किया है ना, तो निस्बत इनकलाब नफ्स फर्द के ऊपर आयद की है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं कभी जब तक कि एक फर्द वाहिद अपनी तरफ उस फसाद, उस गलती, उस खता की निस्बत नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से अल्लाह ताला ने इस हुक्म से उतारा, एहबितु मिन्हा जमीआ, उतर जाएं अब आप सारे के सारे। हमने आपको 99% जन्नत दी, सिर्फ एक हुक्म दिया, ला तकरबा हाज़िहि शजरा, डोंट गो नेक्स्ट टू दिस ट्री। आदम आपने बस इस दरख्त के पास नहीं जाना, मगर वो इंसान ही किया और हो गया काम। अब अल्लाह ने कहा, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मिफ्ताह दार सादा में 30 नकात दिए हैं कि इंसान की सजा ज़मीन पे क्यों मुरतब की गई, आसमानों पर क्यों नहीं हुई। और उसमें से एक नुक्ता ये है, इब्न क़य्यिम फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, इंसान को कदर ही जब होती है जब छीनता है कुछ उससे। तो अब जन्नत मिलेगी इस दारुल बला से गुजरने के बाद, इन तकलीफों की, इस गंदगी, इस गलाजत, इस मच्छर के पर से गुजरने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ने थोड़ी मेहरबानी है, इन्होंने जरा पढ़ कर I would really appreciate if you can shut off these drones, लोगों को सुनने दें जिसके लिए वो आया है।
Jazakallah khair. I really appreciate and I really acknowledge that to the management and Waqas bhai and the entire team जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और निकम्मे को मौका दिया आप सबके सामने पेश होने का. And really appreciate Sialkot for giving me a chance. Jazakallah khair. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ यार. कुछ नहीं होता कवरेज से, कुछ नहीं होना अगर हम सीखने सिखाने के अमल से नहीं गुजरेंगे. मेरा मानना है कि जिंदगी इंसान को एक ना एक वक्त पर हर फलसफा, हर जिहत, हर गहराई, हर तसव्वुर, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जज़ाकल्लाहु खैर.